ইয়াবিউ দীনাহু বিআরদিন মিনাদ দুনিয়া। মানুষ সকালবেলা মুমিন থাকবে, সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা মুমিন থাকবে, সকালবেলা কাফের হয়ে যাবে। তারা দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে। রসুল नहीं ছেড়েছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা बादशाह या हुसैन, बादशाह या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, या हुसैन तुझे सलाम, या हुसैन तुझे सलाम। जोरे हवे ना सुभान, अरे जोरे हवे ना। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठा के सताया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठा के सताया गया, जिसका भाई को जहर पिलाया गया, जिसका बच्चों को प्यासे रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने खैम दर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने खैम दर पे लाखों सलाम। जोरे हवे ना सुभान अल्लाह, जोरे हवे ना। उस हुसैन इब्ने खैम दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसको तीरों से झल्ली कराया गया, जिसका गर्दन में खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने खैम दर पे लाखों सलाम। जोरे हवे ना। उस हुसैन इब्ने खैम दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बादशाह या हुसैन, बादशाह या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसका जन्नत से जोरा मंगाया गया, जिसको गोदे नबी पर बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोरा मंगाया गया, जिसका गोदे नबी पर बिठाया गया, जिसका भाई को
घर पिलाया गया, जिसका बच्चों को प्यासे रुलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि। कर चुका ओ हबीब अपने मुझे तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। जोरे हवे ना, आरेकटू जोरे हवे ना। कर चुका ओ हबीब अपने मुझे तमाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। कूफियों को सुनाए खुदा की कलाम, और फिदा हो गए शाह आली मकाम। कूफियों को सुनाए खुदा की कलाम, और फिदा हो गए शाह आली मकाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى أيضا في كتابه مخبرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حب سنتي فمن أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم وما رأيت من خير فحمدت الله عليه
ওমারা আইতু মিন শাররিন ফাস্তাগফারতুল্লাহ লাকুম ইলা আখিরিল হাদিস আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিম। وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موتهم وهو في قبرهم من علم علما أو كسر نهرا أو حفر بيرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موتهم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام। শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় আজকের সভার সভাপতি, সামনে উপবিষ্ট আমার পিতৃতুল্য বাপজিরা আছেন, দুই দিকে দুই বুজুর্গ মানুষ আছেন, ব্যক্তিত্বরা আছেন, সম্মানীয় মোহতারাম হাজী সাহেবরা আছেন, আমার হাফেজ সাহেব ভাই আছেন, মাশাআল্লাহ আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, স্নেহের বাচ্চারা আছেন, তরুণ যুবক বন্ধুরা আছেন, আমার চোখের অন্তরালে আছেন আমার জননী মায়েরা বোনেরা আছেন, মাইক্রোফোনের আওয়াজে কান লাগিয়ে আছেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শ্রোতা বন্ধুরা আছেন। প্রত্যেককে আমি মোহেবুল্লাহ হুসাইনি আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা জ্ঞাপন। আল্লাহ পাকের রহমত সমস্ত ঈমানদারির উপর হোক, জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ভাইরা আমার, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আপনারা একটা মজলিস কায়েম করেছেন, যে মজলিসটাকে বলা হয় জান্নাতের বাগান। এই জান্নাতের বাগান, এখানে সকলে এসে উপস্থিত হন। যতক্ষণ আমরা জান্নাতের বাগানে থাকি ততক্ষণ আমরা জান্নাতি মানুষ হিসাবে থাকি। কথা ঠিক না ভুল? জান্নাতের বাগানে তো যেসে আসতে পারবে না, পারবে বাপ? পারবে না। কিন্তু আবার সকালবেলা যদি সুদখোর সুদ খায়, জেনাখোর জেনা করে, খুনি খুন করে, লেঠিয়াল লেঠিয়ালি করে, অপরাধী অপরাধ করে, আবার সে তাহলে গুনাহগারদের খাতায় তার নামটা উঠে যাবে। এই জন্যই 1450 বছর আগে দয়ার নবী বলেছেন, ইউসবিহুর রাজুলু মুমিনান ওয়া ইউমসি কাফিরান ওয়া ইউমসি মুমিনান ওয়া ইউসবিহু কাফিরান ইয়াবিউ দীনাহু বিআরদিন মিনাদ দুনিয়া। মানুষ সকালবেলা মুমিন থাকবে, সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা মুমিন থাকবে, সকালবেলা কাফের হয়ে যাবে। তারা দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে দুনিয়ার স্বার্থে। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1450 বছর আগে যে কথাগুলো বলে গেছেন, আজকের যুগে প্রাসঙ্গিক, সেদিনেও ছিল প্রাসঙ্গিক, আগামী দিনেও হবে প্রাসঙ্গিক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই তো তিনি নবী, সাধারণ মানুষ নয়। এই জন্যই তিনি পয়গম্বর। আর আমার আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলেছেন, হে দুনিয়ার মানুষ শুনে রেখে দাও, তোমাদের নবী যা বলেছেন নিজের ইচ্ছায় কোনো কথা বলেননি, যেটা আমি আল্লাহ ওহী দিয়ে তাকে জানিয়ে দিয়েছি তিনি সেটা বলেছেন। কোরআনে আছে না নাই? এটা হাফেজ সাহেব বসে আছে, জিজ্ঞাসা করেন। মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ুন ইউহা। বন্ধুরা আমার, একটু গবেষণা করলে আপনি পাবেন, একটু রিসার্চ করলে আপনার সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু একটু পড়াশোনা করতে হবে, স্টাডি করতে হবে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা,
হে আমার মুরব্বিয়ানিরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দিন বাবা, আপনি জান্নাতের বাগানে বসেছেন, কিছু সময় আল্লাহ এবং রাসূলের কথা শুনছেন, ভাই আমার সাহাবায়ে কেরামদের কথা শুনছেন, আউলিয়ায়ে কেরামদের কথা শুনছেন, খাস করে পাক পাঞ্জাতনের কথা শুনছেন, আহলে বায়াতের কথা শুনছেন। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানিরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দিন বাবা, কিতাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ইন্দা যিকরি সুলাহায়ে তানজিলুর রাহমাত, যেখানে আল্লাহর সলেহীন বান্দাদের কথা আলোচনা করা হয়, মাহবুবিন বান্দাদের কথা আলোচনা করা হয়, সেই জায়গাতে আমার আল্লাহ তাআলার রহমত নাজিল হয়। সেই রহমতি মাহফিলে বসেছেন, একেবারে সন্ধ্যাবেলা তো পুরো ফাঁকা ময়দানে আলোচনা, সেই জায়গায় একটু সময় লাগলো, কিছু মানুষ এলেন, আরো হয়তো আস্তে আস্তে আসবেন আলহামদুলিল্লাহ। তাই আমার আলোচনা করতে সময়টা দেরি হয়ে গেছে। আমি কিন্তু যথা সময়ে এসেছি, 7:30টার অনেক আগে এসেছি ভাইরা আমার, কিন্তু আপনাদের মজলিস চালু হয়নি, তো আমি কি করব? কথা বুঝতে হবে। বলবেন না পরে এসেছে হুজুর আর একটু হলে ভালো হতো, সেটা পারা সম্ভব নয়। মানুষের কথা দিলে কথার খেলাপ আমি করি না, চেষ্টা করি খেলাপ যাতে না হয়। কারণ মানুষের কথা খেলাপ করা কি কিসের লক্ষণ? মুনাফিকের লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? মুনাফিকের লক্ষণ। আয়াতুল মুনাফিকে সালাসাতুন, মুনাফিকের চিহ্ন হলো কটা? 3টে। আমরা সবাই তো সুফি দরবেশ মানুষ বলে মনে হবে, দাড়ি আছে, টুপি আছে, জুব্বা আছে, নামাজ পড়ে, মসজিদে যায়, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, জুম্মার দিনে যায়, কি কথা ঠিক না? ঈদ বকরা ঈদ পড়ে, দেখে মনে হবে বাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহর বান্দা, নবীর উম্মত, কিন্তু হাই রে হাই, ভিতরে ভিতরে সুদের কারবার করে, আছে না নাই? ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নাই, আছে না নাই? হ্যাঁ, রাতের বেলা মাঝে মাঝে লাল পানি চালায়, আছে না নাই? চেনা তো মুশকিল, মানুষ চিনবেন কি করে? আমার নবী সব বলে দিয়ে গেছেন। নবী যা বলেছেন খালি সেই সূত্রে একটু মেলাবেন, সেই সূত্রে ফেলবেন, দেখবেন অঙ্কটা মিলছে কিনা। যদি মিলে যায় ঈমানদার, না মিললে ঈমানদার নয়। ভালো করে বুঝতে হবে। আয়াতুল মুনাফিকে সালাসাত, মুনাফিকের চিহ্ন হলো 3টে। ইজা হাদাসা কাযাবা, যখন কথা বলবে মিথ্যা কথা বলবে। এখন বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মিথ্যা কথা বলি? যদি না বলেন তাহলে মুনাফিক নয়, আর যদি বলেন তাহলে আপনিও মুনাফিক। রাগ করবেন না বাপ, আমি কষ্ট দিতে আসিনি, দুঃখ দিতে আসেনি, একটু এহসাস দিতে এসেছি, বোঝাতে এসেছি, ভুল ভ্রান্তিগুলো একটু ভাঙিয়ে দিতে এসেছি। আমি বিরাট বড় পণ্ডিত নয়, ভাববেন না বিরাট বড় পণ্ডিত। টাইটেল যেটা এমএম বলা হয়, মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন বলা হয়, টাইটেল। আর এদিকে জেনারেল এডুকেশনের দিক থেকে মাস্টার ডিগ্রি, অনার্স এমএ, আর এদিকে বিএড। এই টুকটাক একটু পড়াশোনা করেছি। 16 বছর একটা উচ্চ মাধ্যমিক হাই সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্বে আছি। 3 বার টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব সামলেছি। বর্তমানে আবার চাপ বেশি হয়েছে বলে ছেড়ে দিয়ে আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের দায়িত্বে আছি। প্রত্যেক দিন দিন জাগা রাত জাগা থাকতে হয়, বুঝতে পারছেন? বিরাট বড় পণ্ডিত আমি নয় বাপ, আল্লাহ করে অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ আপনারা আছেন, থাকতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, আমি কাউকে দুঃখ দিতে আসিনি, হাট করতে আসিনি, একটু এহসাস দিতে এসেছি, একটু অনুধাবন করাতে এসেছি, একটু ভাবনায় ফেলতে এসেছি। ভাবুন, ভাবুন আজকে আপনি যেটা করছেন ঠিক করছেন কিনা, একটু গবেষণা করুন, চিন্তা করুন, একটু চিন্তা করাতে এসেছি, অন্য কিছু নাই। আমি টেনে হিচড়ে আমি যে মত মানি, আমি যেটাই চলি আপনি সেটা চলবেন না, না না, এটা ইসলাম বলে না, এটা ইসলাম বলে না। লা ইকরা ফিদ্দিন, ধর্মে কোনো জবরদস্তি হয় না। ধর্মটা তো ভালোবাসার জিনিস, কথা ঠিক না ভুল?
ধর্মটা ভালোবাসার জিনিস, ভালোবেসে মানার নাম হলো ধর্ম, জোর করে মানার নাম ধর্ম নয়। আয়াতুল মুনাফিকে সালাসাতুন, মুনাফিকের চিহ্ন নিদর্শন হলো তিনটে। ইজা হাদাসা কাযাবা, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে। ওয়াইজা ওয়াদা আখলাফা, তাহলে কথা বললে মিথ্যা বলবে, আর ওয়াদা করলে খেলাফ করবে। আপনি যদি খেলাফ না করেন, ওয়াদা রক্ষা করেন, তাহলে আপনি ঈমানদার। আর যদি রক্ষা না করেন, তাহলে তো মুনাফিকের খাতায় নামটা উঠে যাচ্ছে। রাগ করবেন না। ওয়াইজা ওয়াদা আখলাফা ওয়াইজা উতুমিনা খানা, যখন আমানত রাখা হবে, আপনার কাছে টাকা রাখা হয়েছে, সোনা রাখা হয়েছে, ডায়মন্ড রাখা হয়েছে, সম্পদ রাখা হয়েছে, আপনি আমানতের খিয়ানত করলেন, মানে আপনি তার আমানতটা রেখেছিলেন যে হ্যাঁ তোমার আমানত আমি রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তুমি আমার বন্ধু হও, ঠিক আছে, তুমি যখন বলবে তোমাকে দিয়ে দেবো, পরে অস্বীকার করছে, তার মানে আপনি মুনাফিক। তাহলে মুনাফিকের তিন চিহ্ন হলো তিনটি, ভাবতে হবে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন, আপনাকে আগে মুসলমান হতে হবে, আপনাকে আগে মানুষ হতে হবে। আপনি যদি মানুষ হতে পারেন, তারপরে আপনি মুসলমান হতে পারবেন। নামাজ পড়ছে, চিটিংবাজি করেছেন, দাঁড়িয়ে রেখেছে, ধাপ্পাবাজি করছেন, ভাই আমার মুসলমান দাবি করেন, ভাই আমার মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা করছেন, মনে রাখবেন আপনি মুসলমান হতে পারলেন না। আমার নবীর হাদিসগুলো একটু বুঝবেন, রাসূলের হাদিসগুলো, কথাগুলো একটু ভালো করে অনুভব করবেন। হে তরুণ যুবকেরা, আল্লাহর কোরআনটাকে একটু ফলো করবেন। আমার আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, হে দুনিয়ার মানুষ শুনে রেখে দাও, লা ইয়ারহামুল্লাহু মান লা ইয়ারহামুন নাস, যে মনুষ্য জাতির উপর দয়া করে না, সে প্রকৃত আমার আল্লাহ তার উপর দয়া করেন না। অর্থাৎ মানুষের উপর দয়া করার কথা, জীবে প্রেম করার কথা 1450 বছর আগে আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন, মুসলমান একটুখানি খেয়াল করুন। আল্লাহর নবী সোনার জবানে জানিয়ে দিলেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। হে দুনিয়ার মানুষ শুনে রেখে দাও, ওই ব্যক্তি মুসলমান নয়, ওই ব্যক্তি মুসলমান নয়, ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় যার হাতের দ্বারায়, জবানের দ্বারায় অন্য ভাই কষ্ট পায়। যদি আপনার জবানের দ্বারায়, মুখের দ্বারায় কষ্ট ভাই আমার তেতো তেতো, ভাই আমার ঝাল ঝাল টক টক, আপনার ভাই আমার টক টক ঝাল ঝাল তেতো তেতো কথার দ্বারায়, কর্কশ কথার দ্বারায়, কণ্ঠের দ্বারায় কোনো ভাই যদি কষ্ট পায়, মনে রাখবেন আপনার হাতের দ্বারায় কোনো ভাই যদি কষ্ট পায়, তাহলে আপনি আমার নবী, দয়ার নবী, আখিরি জামানার পয়গম্বর বললেন, ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় যে নিজে আরামে খায়, তার প্রতিবেশী কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়, সেটা প্রতিবেশী হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, জৈন, বৌদ্ধ হোক, মুসলমান হোক, যেই হোক না কেন, দয়ার নবীর বাণীগুলো বুঝতে হবে, নবী পাককে নিয়ে স্টাডি করতে হবে, তারপর নবী পাকের সম্পর্কে কথা বলতে হবে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, দয়ার নবী সোনার জবানে বলেছেন, ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় যে নিজে আরামে থাকে, খায়, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে দিন কাটায়, সেই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। হে দুনিয়ার মানুষ, শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, আমার আল্লাহ কোরআন মাজিদে আমার নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন, ও আম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার। হে নবী, আপনাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে পাও, আপনি কি এতিম ছিলেন না? হে তরুণ যুবকেরা, ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার ওয়া আম্মাস সাইলা ফালা তানহার। আপনি সাইলকে, অনাথকে, আপনি সাইল সওয়ালকারীকে, আপনি অসহায় মানুষকে ধমক দিতে পারবেন না।
এটা আল্লাহর কোরআন জানিয়ে দিয়েছেন। হে নবী, আপনি এতিম অবস্থায় আমি পেয়েছি। আপনি কি এতিম ছিলেন না? এতিম অবস্থায় পাওয়ার পরে আপনাকে আমি আল্লাহ সবকিছু দান করেছি। মনে রাখবেন হে দুনিয়ার মানুষ, আপনি আজকে সবল, আপনি দুর্বলের উপর রহম করুন, দুর্বলকে ভালোবাসুন। দয়ার নবী বলেছেন, যে বান্দা এতিম অসহায় মানুষের মাথায় একবার স্নেহপূর্ণ ভালোবাসার হাতটা বুলিয়ে দেবে, ভালোবাসার হাতটা যদি এতিম বাচ্চার মাথায় হাতটা বুলিয়ে দেওয়া হয়, দয়ার নবী জানিয়ে দেন হাতের তালুতে যত পরিমাণ চুল লাগবে তত পরিমাণ সওয়াব আমার আল্লাহ ওই বান্দার নামাজ আমলে দান করে দেয়। জোরে হবে না? আমার নবীর আখলাক আপনাকে মানতে হবে। আমরা সাচ্চা নবীর আখলাক মেনে চলতে পাচ্ছি না। আজকে সেই জন্যই আলোচনা, যাতে আমরা মেনে চলতে পারি। আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে হবে। ইসলাম, ISLAM, ইসলাম, I for I, S for should, L for love, A for world, M for mankind, I should love all mankind। অর্থাৎ আমার উচিত সারা বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসা। যিনি সারা বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসতে পারলেন তিনি প্রফেট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আদর্শকে অনুকরণ করলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে ফিলিস্তিনের মানুষগুলোকে ইসরায়েলের ইহুদিরা, নেতানিয়াহুর লোকেরা, সব ইহুদিরা খারাপ আমি বলবো না, সব মুসলমান ভালো এটাও বলবো না, আমি মানুষের মধ্যে দুটো কোয়ালিটি বলি সব জায়গায়, একটা ভালো একটা মন্দ। সে যে কোনো ধর্মের, বর্ণের, জাতের, সভ্যতার বা আমার যে লেভেলেরই হোক না কেন, দুটো কোয়ালিটি, একটা ভালো একটা মন্দ। আজকে দেখবেন ইসরায়েলের বুকেও নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট হচ্ছে। কেন নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করা হচ্ছে? তোমাদের লড়াই হামাসের সঙ্গে, হামাসকে মারো না, হামাসকে তো মারতে পারছো না, নিজেরাই মরে ভূত হয়ে যাচ্ছ। আপনারা জানেন না কিছুদিনের মধ্যে ইসরায়েল দেখবেন, লিখে রাখুন, এই গাজা ফাজা ছেড়ে নিজেদের লেজ গুটিয়ে ছুটে পালাবে, আর সে সময় চলে এসছে, বেশি দিন দেরি নেই। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? চলে এসছে, কারণ অপরাধী বেশি দিন অপরাধ করতে পারে না। অপরাধী বেশি দিন অপরাধ করে টিকে থাকতে পারে না। 1948 সাল, তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ইতিহাস খুলুন, 1948 সালের আগে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপ সামনে ফেলুন, বিশ্ব মানচিত্র সামনে ফেলুন, দেখবেন ইসরায়েল নামের কোনো দেশই পৃথিবীর মানচিত্রে নাই। ওদের কোনো দেশই ছিল না, অস্তিত্বই ছিল না। আমি 1000 বছরের ইতিহাস স্টাডি করে বলছি, 1000 বছর। শুধু ইসরায়েল ফিলিস্তিন নিয়ে আমার বক্তব্য আছে প্রায় 3 ঘন্টার কাছাকাছি। বন্ধুরা আমার, তরুণ যুবকেরা আমার, 1919 সালে সবচেয়ে প্রথম তারা পোল্যান্ড থেকে অল্প কিছু মানুষ এসেছিল। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারপর তো হিটলারের সময় নাৎসি বাহিনী তাদের অনেক মেরেছে, হত্যা করেছে। ভাইরা আমার, তারা যখন এসেছিল, এসে ফিলিস্তিন গাজা থেকে 2 কিলোমিটার দূরে, জায়গাটার নাম হলো কিডবুস। এই কিডবুসে এসে ভাই আমার ফিলিস্তিনের মুসলমানদের কাছে এসে বলল, ভাই আমরা খুব লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত, আমরা খুব অত্যাচারিত, আমরা ঠিকভাবে কোনো পৃথিবীর কোথাও টিকতে পারছি না, আমরা শান্তির খোঁজে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। তোমাদের নবীর আদর্শ হলো অতিথিকে আপ্যায়ন করা, তোমরা কি আমাদের ফিরিয়ে দেবে না আপ্যায়ন করবে? জোরে হবে না? ফিলিস্তিনের মুসলমানগুলো বলেছিল, দেখুন আপনারা ইহুদি হন বা অন্য কোন ধর্মের মানুষ হন, আমাদের ইসলাম জানিয়েছে, নবী বলেছে, যখন কোন মানুষ, কে কোন ধর্মের, বর্ণের, জাতের দেখার দরকার নেই, কোন মানুষ যখন তোমার কাছে আশ্রয় চাইবে, তুমি তার অবশ্যই আশ্রয় দান করো। এই আশ্রয় দেওয়া শুরু করেছিল প্রথম ফিলিস্তিনিরা, অল্প কিছু ইসরায়েলের, ভাই আমার ইসরায়েল তো তখন ছিল না, দেশ ছিল না, ইহুদিদের দেওয়া শুরু করেছিল। তারপরে তারা আস্তে আস্তে জমতে 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 জমতে
আমেরিকা ব্রিটেনের সহযোগিতা নিয়ে নিজস্ব দেশ তৈরি করে তারা অনেক উন্নত হয়ে গিয়ে আজকে সেই ফিলিস্তিনের মানুষগুলোকে মেরে মেরে শহীদ করে দিচ্ছে। 25,000-এরও বেশি নিরীহ নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে শহীদ করেছে। বলুন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ এই সমস্ত শহীদানদের শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তবে পৃথিবীর বুকে আজকে তারা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে অত্যাচারীদের খাতায় লিখে রেখেছে। আজকে যেখানে হিটলারের নামকে পৃথিবীর মানুষ ঘৃণায় উচ্চারণ করে, ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে। হিটলার 60 লাখ ইহুদিকে হিটলার হত্যা করেছিল, মেরেছিল। আজকে সেই হিটলারের খাতায় নেতানিয়াহুর নাম, ইহুদিদের নামটা তার পাশেই লিখে রাখবে আগামী ইতিহাস। শুধু তাই নয়, এবং তারা চরম পরাজয় বরণ করবে আজ 75 বছর পর। 75 বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের তারা মেরেছে, ফিলিস্তিনিদের অত্যাচার করেছে, যাদের জায়গা নিয়েছে, যাদের খেয়েছে তাদের উপর অত্যাচার জুলুম করেছে। কিন্তু এবারে তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। এটাই হলো তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ, এটাই হলো ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে, মনে রাখবেন। হে তরুণ যুবকেরা, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবী যে আখলাক শিখিয়েছেন, চরিত্র শিখিয়েছেন, সেই চরিত্র আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। যতই আমরা বঞ্চিত হই, অপমানিত হই, লাঞ্ছিত হই, যতই কষ্ট পান না কেন বাবা, হে তরুণ যুবকেরা, তারপরেও আপনি আপনার নবীর আখলাক চরিত্রকে কখনো ভুলে যাবেন না। হে তরুণ যুবকেরা, আজকে একটু বিশ্ব নবীর আলোচনা আপনাদের মাঝখানে করি। মনে রাখবেন বাবা, তরুণ যুবকেরা, লম্বা চওড়া আলোচনা নয়, দীর্ঘ আলোচনা আপনাদের মাঝখানে আমি করব না। খুবই সংক্ষেপ করে একটুখানি বলবো বাবা, ছোট্ট করে একটুখানি বলবো। আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল যখন বাবা ছোট্ট বয়স থেকে আরবের মানুষেরা আপনারা আমার নবীকে বড় ভালোবাসতেন। কারণ আমার নবী বা আমার 40 বছর বয়সে শুধু নবুয়ত পেয়েছেন, কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ জন্মের কোটি কোটি বছর আগে থেকে আমার নবীর নামটা আমার আল্লাহ নবীর খাতায় লিখেছেন। হে তরুণ যুবকেরা, তাই নবী আমার জন্মের পর থেকেই নবীর জীবন জিন্দেগি, নবীর চরিত্র, নবীর ব্যবহারে আরবের মানুষেরা মুগ্ধ ছিল। আরবের ইতিহাস পড়ে দেখুন। হে জওয়ান যুবকেরা, ইন্টারন্যাশনাল বড় বড় ঐতিহাসিক যারা আরবের ইতিহাস রচনা করেছেন, হে জওয়ান যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, বড় বড় নন মুসলিম, বড় বড় ভাই আমার অথার বড় বড় পণ্ডিতেরা, যারা মুসলমান নাই তারাও পর্যন্ত নবীর ইতিহাস রচনা করেছেন। হে তরুণ যুবকেরা, ছোট্টবেলা থেকে নবীর আখলাক, নবীর চরিত্র, বিশ্ব নবীর কথায়, বিশ্ব নবীর ব্যবহারে, বিশ্ব নবীর কালচারে, বিশ্ব নবীর চিন্তা চেতনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হতো। শুধু তাই নয়, ছোট্টবেলা থেকে তার জবান দ্বারা, হাত দ্বারা কাউকে কখনো কষ্ট দেননি। বড় বড় সমস্যা তিনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সলভ করে দিয়েছেন। বন্ধুরা আমার, তরুণ যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, যেমন একটা সমস্যা নবী, দয়ার নবী কেমন ভাবে সলভ করেছিলেন, ছোট্ট করে আপনাদের মাঝখানে বলে দিই। কারণ আরবের মানুষেরা আমার আপনার নবীর সত্যবাদিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে দয়ার নবীকে তারা আল আমিন উপাধি দিয়েছিল। মহাবিশ্বাসী, মহাসত্যবাদী আমাদের নবীর উপাধি তারা দিয়েছিল। আমানতদার বলেছিল, আরবের মুখে শ্রেষ্ঠ মহামানব বলেছিল তারা। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন। হে মুসলমান, একটুখানি খেয়াল করুন বাবা, আজকে আমরা মানুষ সমালোচনা করতে বেশি পছন্দ করি। যত বড় জবান নয় তত বড় কথা বলি। আমি কোন লেভেলের মানুষ আর কার সমালোচনা করছি চিন্তা করি না। মুসলমান আজকে আমরা বড় বড় পণ্ডিতদের, ওয়াথারদের, বড় বড় ব্যক্তিদের, ধর্মগুরুদের নিয়ে আমরা কটূক্তি করি, সমালোচনা করি। আমি আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট পরামর্শ দেব। মনে রাখবেন, কারোর দিকে যখন আঙুলটা তুলবেন তখন কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন
রাখবেন একটা আঙুল আপনার নিজের দিকে চলে গেছে, অর্থাৎ কারো দিকে আপনি আঙুল তোলার আগে নিজের চরিত্রটাকে তার থেকে ভালো করে আঙুল তুলতে পারেন। যদি আপনার চরিত্র তার থেকে ভালো হয় তাহলে তার সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। ক্রিটিসিজম, এই সমালোচনা, এটা একটা কিন্তু এডুকেশন। সমালোচনা করার জন্য সমালোচনা করা উচিত নয়, সমালোচনা করা উচিত তখনই পরিবর্তন করার জন্য। হে তরুণ যুবকেরা, কার কোয়ালিটি কতটা, কার বাবা লেভেল কতটা, কার কতটা এডুকেশন, কার কতটা যোগ্যতা দক্ষতা, তার উপর সমালোচনা করতে গেলে তার দিকে আঙুল তোলার আগে একটা আঙুল নিজের দিকে উঠে যায়। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন, আরবের মানুষেরা তৎকালীন যুগে আমার আপনার নবীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব, আরবের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ নামে ভূষিত করেছিল। দয়ার নবী গো, আমার ময়ার নবী গো, সব ছাড়িব কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারি না। জোরে হবে না, জোরে হবে না। সব ছাড়িব কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারি না, ছাড়িনি ছাড়ব না, ছাড়তে পারি না, ছাড়িনি ছাড়ব না, ছাড়তে পারি না, সব ছাড়িব কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারি না। मेरा नबी सबसे बड़ा सब नबियों पर रहमतुल लिल आलमीन भेजा है परवर। जोरे हवे ना, मेरा नबी सबसे बड़ा सब नबियों पर रहमतुल लिल आलमीन भेजा है परवर। सब ছাড়িব কিন্তু তোমায় ছাড়তে পারি না। বন্ধুরা আমার, তরুণ যুবকেরা আমার, ইয়া আমার মুরব্বিয়ানেরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দিন বাবা, এই কাবা ঘর এ পর্যন্ত 10 বার ভাঙা করা হয়েছে। কবার? 10 বার। 10 বার টোটাল কাবা ঘর এ পর্যন্ত ভাঙা করা হয়েছে। কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভাই আমার কাবা ঘর ভেঙে গেছে, আবার তৈরি করা হয়েছে। এইভাবে তৈরি করতে করতে আরবের মানুষের এক সময় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো খারাপ, কিন্তু কাবা ঘর ভেঙে গিয়েছিল, তৈরি করতে হবে। এই যে হাজী সাহেবরা দুজন দুদিকে আছে, জিজ্ঞাসা করুন, কাবা শরীফের সঙ্গী লাগানো আছে এই এক বুক, একটা গোল করে এক সাইডটা ঘেরা আছে, এই জায়গাটাকে বলা হয় হাতিম। যে এই হাতিমে 2 রাকাত নামাজ পড়লো, সে আল্লাহর কাবা ঘরের ভিতরেই নামাজ পড়লো। আমাকে আল্লাহ 2 বার নিয়ে গেছেন, আমি ওই হাতিমে নামাজ পড়ে এসেছি। এবারও মাস 2 আগে আমি ফিরে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। হাজারে আসওয়াদ খুব সহজে চুম্বন দেওয়া যায় না, আমাদের দেশের বয়স্ক মানুষ বেশি যায়, বয়স্ক মানুষ বেশি যায়। আমি আপনাদের পরামর্শ দেব, আপনার আওকাত থাকলে শরীর স্বাস্থ্য থাকা অবস্থায় হজ করবেন, তাহলে কোরআন মাজিদ কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে গারে হেরায় আপনি উঠতে পারবেন। গারে সুর, যেখানে আমার নবী পাককে ভাই আমার মাকড়সা এসে জাল বুনে দিয়েছিল, পায়রা ডিম পেড়ে দিয়েছিল, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাপে কামড়েছিল, এই যে স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলো আপনি দেখতে পারবেন, বরকতময় জায়গা, নাহলে আপনি উঠতে পারবেন না এইসব পাহাড়ে, বুঝতে পারছেন। এছাড়া আপনি নিজে মেহনত করে হজের হুকুমগুলো পালন করতে পারবেন। এই যে চক্কর দেওয়া, 7 চক্কর দেওয়া দিতে হয়, দোয়া পড়তে হয়, অনেক কাজ আছে, সাফা মারওয়া সাই করতে হয় দ্রুত গতিতে, বুঝতে পারছেন। এগুলো বয়স অবস্থায় গেলে বাপ আপনাকে সেই গাড়ির আশ্রয় নিতে হবে, গাড়ি আপনাকে নিয়ে গিয়ে করবে, আপনি নিজের ইচ্ছায় পারবেন না, তাই একটু ইয়ং বয়সে যাবেন। যারা গেছেন তারা জানেন ওই হাতিম বলে জায়গাটা, কাবা ঘরের দেওয়ালে যে বেহেশতি পাথর আছে, ওই পাথরটা ছিল সাদা, মানুষের গোনা টেনে টেনে হয়ে গেছে কালো, ছিল হাজারে আবিয়াজ হয়ে গেছে হাজারে আসওয়াদ। খুব সহজে ওতে হাত দেওয়া যায় না, হাত যদিও দিতে পারে জাবান তো লাগাতেই পারবে না আমাদের দেশের লোকেরা, কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ এমনি দুর্বল প্রকৃতির, তারপরে আবার বয়স্ক মানুষ বেশি যায়। আর ওদিকে ইন্দোনেশিয়া, তুর্কি, ইরাক,
আপনার কি বলবো, আপনার সাউথ আফ্রিকা, এদিককারের মানুষ ওই জায়গায় বেশি ঘিরে থাকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ সকলের বগলের তলা দিয়ে গিয়ে আল্লাহ আমাকে একটু চান্স করিয়ে দিয়েছিলেন, আমি জবান দিয়ে একটু চুমু দেওয়ার সুযোগ এবারে পেয়েছি, গতবারে পাইনি, এবারে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এই কাবা শরীফে যখন ভেঙে গিয়েছিল, এই যে বেহেশতি পাথরটা, এই পাথরটা বড় বরকতময় পাথর, তো জান্নাতি পাথর। আরবের তখন দল ছিল, গোত্র গোত্র, এই গোত্রের লোক, ওই গোত্রের লোক, সেই গোত্রের লোক। এখন দেখবেন দল আছে না সব আমাদের মুসলমানের মধ্যে, পলিটিক্যাল দল আছে, বিভিন্ন রকম দল, সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস, অমুক তমুক সব আছে। আবার মুসলমানদের মধ্যে আবার অন্য অনেক দল আছে, এটা এই দলের মানুষ, এটা সাফি মাযহাব, এটা হাম্বলি মাযহাব, এটা মালিকি মাযহাব, এটা হানাফি মাযহাব, আছে না নাই? এটা পীরপন্থী, এটা দেওবন্দি পন্থী, এটা তবলিগ পন্থী, এটা আহলে হাদিস পন্থী, এটা বেরলভী পন্থী, কত দল আছে, বুঝতে পারছেন কথা? এখন আপনাকে ঠিক করতে হয় বাপ। তো ওইখানে আরবের গোত্র সিস্টেম, গোত্র, দল দল। তো এই দলের নেতা বলল, আমাদের দলের নেতা পাথরটাকে লাগাবে কাবা ঘরে। ওই দলের নেতা বলল, ওসব চলবে না, আমাদের দলের লোক নেতা পাথরটাকে লাগাবে কাবা ঘরের দেওয়ালে। এই নিয়ে বিরাট গন্ডগোল, মানে খুন খারাপি আরবে। তখন আমাদের নবী আসার আগে এক একটা যুদ্ধ হতো, যুদ্ধটা হতো 40 বছর ধরে। বাসুসের যুদ্ধ, দাহিসের যুদ্ধ, বিভিন্ন যুদ্ধের নাম আছে। কি হয়েছে ভাই? এদের দলের উট ওদের দলের ভাই আমার উটের জায়গায় গিয়ে খাবার খেয়ে ফেলেছে, বাস এই নিয়ে লড়াই, সামান্য মুরগির ডিম নিয়ে লড়াই। এখন মাঝে মাঝে হয় না মুরগির ডিম নিয়ে লড়াই আমাদের ঘরে পাড়া প্রতিবেশীতে। ফুলটুসির মায়ের মুরগিটা লালটুসির মায়ের খুলনায় গিয়ে ডিম পেড়ে দিয়েছে। লালটুসির মা বলছে আমার মুরগির ডিম, আর ফুলটুসির মা বলছে ওটা আমার মুরগির ডিম। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, দেখেছি, লেগে যা ঝগড়া। এবার 224-40 চাচা আমার আসরের নামাজ পড়ে এলো, এসে দেখছে বাবার লালটুসির মায়ের সঙ্গে ফুলটুসির মায়ের ঝগড়া হচ্ছে। কি হবে রে সর্বনাশ। নিজের মেয়ে ফুলটুসিকে বললাম, মা দাঁড়া, কি হয়েছে? বলে এই ব্যাপার আব্বা জানো না, মাথা গরম, হাই টেম্পার। চাচা এই মাত্র নামাজ পড়ে বেরিয়েছে, হাই টেম্পার। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ফুলটুসিকে বলছে, বাবা টুপিটা ধর, পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললো, ধর, কেঁচাটা বেঁধে ফেললো, দিয়ে বলছে অমুকের বাচ্চারা মায়ের দুধ খেলে ক্ষমতায় থাকে, বেরিয়ে আয় একবার দেখছি। এই তো চাচা নামাজ পড়ে এলে, তুমি তো ঝামেলা ঠান্ডা করবে, ঝামেলা বাড়াচ্ছ কেন? চায়ের দোকানে বসে বসে তুমি গীবত শিকায়ত করছো কেন? এ খারাপ, ও খারাপ, সে খারাপ। তুমি তো বলবে গীবত করা হারাম, গীবত করলে মরা ভাইয়ের গোশত খেতে হয়। নবী বলেছেন, যে একে অপরের বিরোধিতা করে, চগলখড়ি করে, একে অপরের কথা লাগিয়ে ঝগড়া অশান্তি লাগায়, সে যেন তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলো। কত বড় ভয়ঙ্কর কথা। এরপরেও নবী বলেছেন, আল গীবাতু আসাদ্দু মিনাজ জিনা, গীবত করা জিনা ব্যভিচারের থেকেও খারাপ। তাহলে কত বড় খারাপ জিনিস। একটা এর কথা ওকে লাগিয়ে কত বড় মারপিট, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন খারাপই হতে পারে। আজকে আমরা নবীর আদর্শ ভুলে যাচ্ছি। দয়ার নবী এই সময় যখন দেখা গেল বিভিন্ন গোত্রের লিডাররা এসে ঝগড়া শুরু করলো, আমি লাগাবো বলে, আমি লাগাবো বলে, আমি লাগাবো, এবারে শুরু করছে, এবারে তলোয়ার ফলোয়ার বের করছে, মানে মারপিট হবে। এবারে আমার নবী যখন আসছে, সমস্ত গোত্রের লিডাররা বলছে ঠিক আছে, লড়াই করার দরকার নাই, মুহাম্মদ আসছে, আমাদের প্রাণের মানুষ, হৃদয়ের মানুষ, আরবের সেরা মহামানব আসছে, দেখা যাক আমাদের মুহাম্মদ, বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা বলতো, তারা তো নিজেদের আত্মীয়, নিজেদের ঘরের লোক মনে করত, তখন তো নবীকে নবী বলে তারা মানেনি। তো বলছে আমাদের মুহাম্মদ আসছে, আমাদের মুহাম্মদ কি ফাইসালা করে একবার দেখা যাক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বললেন, আমার আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এখনই তোমাদের সমস্যার সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। একটা বড় চাদর নিয়ে এসো। চাদর বোঝেন তো, এই যে চাদর বিছানো আছে, বড় নিয়ে এসো। ওই চাদরটাতে আমার নবী ওই হাজারে আসওয়াদটাকে রাখলেন। প্রত্যেকটা গোত্র দলের লিডারদেরকে বলেন, চাদর ধরো, চাদর ধরো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি, তোমরাও চলো। একসঙ্গে দূর থেকে নিয়ে গিয়ে কাবা ঘরের একেবারে দেওয়ালের সামনে নিয়ে যাওয়ার পরে
আল্লাহর নবী নিজে হাতে হাজার আসওয়াদটাকে দেওয়ালে লাগিয়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ আল্লাহর নবী ভাই আমার ধূলিসাৎ করে দিলেন। রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করে দিলেন। এটাই আমার নবীর আদর্শ ছিল। আজকে মুসলমান আমাদের আদর্শ কোথায়? বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করুন। ইসলাম अंधे को रास्ता